Come into His house to worship Him. We welcome you to the worship service of Brahmava Baptist Church. God has given yet another opportunity for us to be together in His loving presence. In Psalm 30, verse 4, "Sing unto the Lord, O ye saints of His, and give thanks at the remembrance of His holiness." We are in the presence of holy God. But we thank our God because of through the death of Lord Jesus Christ, we have the freedom and the privilege to be in God's presence. Shall we worship and adore Him through our singing and praises? Shall we look to the Lord in prayer? God, our gracious Father, we thank You for this blessed time. Thank You, Father, for the blessings that You have showered upon us. You have enabled each one of us to be together, uniting our hearts and minds in Your presence. We want to worship and adore You. Father, we thank You for Your Son, Lord Jesus Christ, who died on the cross of Calvary to give us this freedom. Thank You for the forgiveness of our sins that we experience in our life. This day we can experience the very presence of our God in the midst of us. O Holy Spirit, we thank You for Your loving presence. Prepare each one of us, assist each one of us. As we sing, help us to give all glory and honor to Your mighty name. As we pray, Lord, let You listen to our prayers. And as we intercede for others, we pray that You would meet the needs of others. Together we want to glorify Your name. Help each one of us. We unite our hearts and mind to give all glory and honor to Your mighty name. We praise You, we thank You, and with thanksgiving we ask these things in the loving and precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Shall we sing hymn 17, "Jesus shall reign wherever the sun." Jesus shall reign wherever the sun does His successive journey run. His kingdom spreads from shore to shore, till moon shall wax and wane no more. To Him shall endless prayer be made, and endless praises from His head. His name like sweet perfume shall rise with every morning sacrifice. People and realms of every tongue dwell on His love with sweetest song, and infant voices shall proclaim their heavenly blessings on His name. Let every creature rise and bring His grateful honors to our King. Angels descend with songs again, and every peace the Lord hath made. Before we approach the throne of grace, shall we sing hymn 87, "It's so sweet to trust in Jesus." 'Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know that saves the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, fall for grace to trust Him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, just in simple faith to plunge me 'neath the healing cleansing flood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, fall for grace to trust Him more. Yes,
Yes, it's sweet to trust in Jesus, just from sin and self to cease, just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Thee, precious Jesus, Savior, friend, and I know that Thou art with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Let us pray. Gracious God, Heavenly Father, we thank and we praise You for this time. Oh God, we thank You and praise You for the time You have given us for giving You thanks and time for intercession. Oh God, we thank and we praise You for the ways in which You have led us during the past days of our life. At this time, oh God, we pray for Priority One India board members, USA. God, we thank and we praise You for the ways in which You have used them in the past. God, we pray that You continue to bless them, strengthen them, use them mightily, so that our work here will go without any hindrance, oh God. God, at this time, we thank and we praise You for this campus and all the institutions that are in this campus. God, we pray that You continue to bless each and every institution so that everything will be giving glory to Your name, O God. God, this time we pray for our pastors, those who are working in different parts of our country. Continue to be with them, strengthen them, O Lord. Bless them so that they will be able to share Your word powerfully in the days to come. At this time, Lord, we also do commit our alumni, oh Lord, in different parts of our country, in different parts of this world, they are there. God, we pray that You continue to strengthen them so that Your name will be glorified in and through them. God, at this time, we thank and we praise You for the deliverance that You have given to some of our dear ones. Especially, Lord, we thank and we praise You for the healing You have given to Sister Suzette. God, we pray that You continue to strengthen her. And Lord, we pray that You continue to take her and use her for Your glory. Once again, Lord, we thank and we praise You together for this time. We ask all these things with thanksgiving in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Precious promise God hath given. Hymn 135. Shall we sing and praise our God? Precious promise God hath given to the very passerby. On the way from earth to heaven, I will guide thee with my eye. I will guide thee, I will guide thee, I will guide thee with my eye. On the way from earth to heaven, I will guide thee with my eye. When temptations almost win thee, and thy trusted waters fly, let this promise ring within thee. I will guide thee with my eye. I will guide thee, I will guide thee, I will guide thee with my eye. On the way from earth to heaven, I will guide thee with my eye. When the sacred souls have perished in the grave of years gone by, let this promise still be cherished. I will guide thee with my eye. I will guide thee, I will guide thee, I will guide thee with my eye. On the way from earth to heaven, I will guide thee with my eye. When the shades of life are falling and the hour has come to die,
side. Hear the trusty pilot calling, I will guide thee with my eye. I will guide thee, I will guide thee, I will guide thee with my eye. On the way from earth to heaven, I will guide thee with my eye. I take this opportunity to thank all God's people who generously contribute to the ministry. May God bless each one of them richly. Let's look to the Lord in prayer. Loving gracious Father, we thank you for this day. Thank you, Lord, for having given us another opportunity to gather together on this Lord's Day. Thank you for the time of worship that you've given us. Thank you for the songs that you've given us. Thank you for the blessing with which you have blessed all of us. Thank you for your physical as well as spiritual blessing we enjoyed in our lives. Thank you for the opportunity that you've given us to give you a portion of our material blessing. God bless the offering that you offered to you. Give us more so that we will be able to give you more in the days ahead of us. As you are going to sit sometime before your word, God, you bless your word in a very special way. Prepare our hearts and minds to listen to your word. Especially commit to God's servants whom you have prepared to speak to us, to challenge us, to warn us from your word. Thank you for the thoughts and words you have already laid in their hearts. Continue to use them in our midst. Bless all the listeners who are going to listen to this message. Continue to lead us and guide us. We love you, praise you, and ask this prayer in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Greetings to all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും വന്ദനം. For this morning meditation, let's open our Bibles to Psalm 33. ഇന്ന് രാവിലെ കാലത്തെ അല്പസമയത്തെ ധ്യാനത്തിനായിട്ട് 33-ാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. Psalm 33. 33-ാമത്തെ സങ്കീർത്തനം. Psalm 33 is a very special psalm. 33-ാമത്തെ സങ്കീർത്തനം വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ്. It tells the believers to be rejoicing. ഈ വിശ്വാസികളോട് ആനന്ദിപ്പാൻ സന്തോഷിപ്പാനായിട്ട് ഈ സങ്കീർത്തനം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. It is true that we continue to go through various challenges of life. ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ വെല്ലുവിളികളിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സത്യമാണ്. Yet our God says rejoice. അപ്പോഴും നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മോട് പറയുന്നത് സന്തോഷിപ്പീൻ എന്നാണ്. Many commentators see a connection between Psalms 32 and 33. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 32-നും 33-നും മധ്യേ വളരെയധികം ബന്ധങ്ങളുള്ളതായിട്ടാണ് ദൈവചിന്തകന്മാർ കാണുന്നത്. Psalm 32 closes with a command to rejoice. 32-ാമത്തെ സങ്കീർത്തനം അവസാനിക്കുന്നത് സന്തോഷിപ്പാനായിട്ടുള്ള ഒരു കൽപ്പന കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ്. Psalm 32 verse 11, be glad in the Lord and rejoice, you righteous, and shout for joy, all you upright in heart. 32-ാമത്തെ സങ്കീർത്തനം 11-ാമത്തെ വാക്യം, നീതിമാന്മാരെ യഹോവയെ സന്തോഷിച്ചാനന്ദിപ്പീൻ, ഹൃദയപരമാർത്ഥികൾ എല്ലാവരുമായുള്ളവരെ ഘോഷിച്ചുല്ലസിപ്പീൻ. Psalm 33 opens with the same command. 33-ാമത്തെ സങ്കീർത്തനവും ആരംഭിക്കുന്നത് അതേ കൽപ്പന കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ്. Rejoice in the Lord, O you righteous, for praise from the upright is beautiful. നീതിമാന്മാരെ യഹോവയെ ഘോഷിച്ചുല്ലസിപ്പീൻ, സ്തുതിക്കുന്നത് നേരുള്ളവർക്ക് ഉചിതമല്ലോ. While these two psalms are very different in their content, they are both centered on the theme of praise. ഈ രണ്ട് സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെയും ഉള്ളടക്കം വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ രണ്ട് സങ്കീർത്തനത്തിലും അതിന്റെ ചിന്താവിഷയം എന്നുള്ളത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന സ്തുതികളാണ്. In Psalm 32, God is to be praised because He forgives sins. സങ്കീർത്തനം 32-ലേക്ക് നാം നോക്കുമ്പോൾ ദൈവം പാപം ക്ഷമിക്കുന്നവനായതുകൊണ്ട് നാം അവനെ സ്തുതിക്കണമെന്ന് കാണുന്നു. In Psalm 33, God is to be praised because He is in control. 33-ാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവം സകലത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനായതുകൊണ്ട് നാം അവനെ സ്തുതിക്കണമെന്ന് കാണുന്നു. Both of those themes make God worthy to be praised. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളും എന്നുള്ളത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. First we see the call to praise the Lord. ഒന്നാമതായിട്ട് യഹോവയെ സ്തുതിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ആഹ്വാനം നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. In verse 1, the believers are commanded to rejoice. 31-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നാം നോക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസികൾ ഘോഷിച്ചുല്ലസിപ്പാനായിട്ടാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. The word means to be overcome, to cry out, to give a ringing cry,
to shout for joy. സന്തോഷം കൊണ്ട്, ഹൃദയപരമാർത്ഥത കൊണ്ട്, ദൈവത്തോട് ഉറച്ചുകൊണ്ട് അവനെ സ്തുതിപ്പാനായിട്ട്, സന്തോഷത്തോടെ ആർപ്പിടുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആഹ്വാനം. This is a command for loud vocal praise to be lifted up to the Lord. കർത്താവിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ വായുകൊണ്ട്, അതരം കൊണ്ട് ശബ്ദമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാനായിട്ടാണ് ഇത് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. Verse 1 also tells us that praise from the upright is beautiful. ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മോട് പറയുന്നത് നീതിമാന്മാർ യഹോവയെ സ്തുതിക്കുന്നത് മനോഹരമാണ് എന്നാണ്. There are many emotions that can grip our hearts. അനേകം വികാരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ പിടിച്ച് വലിക്കുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. We can be overcome with pride, hate, malice, anger, envy, unforgiveness and a host of other harmful emotions. ചിലപ്പോൾ അഹങ്കാരം, വിദ്വേഷം, കോപം, അസൂയ, ക്ഷമയില്ലായ്മ, അതുപോലെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന മറ്റനേക വികാരങ്ങൾ, വിക്ഷോഭങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ പിടിച്ചടക്കുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. No emotion is as elegant, as beneficial or as beautiful as a heart that is filled with the praise for the Lord. എന്നാൽ യഹോവയെ സ്തുതിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഹൃദയം പോലെ ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന, മനോഹരമായിരിക്കുന്ന, ഉന്നതമായിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വികാരവുമില്ല. Verse 2, praise the Lord with the harp, make melody to him with an instrument of 10 strings. കിന്നരം കൊണ്ട് യഹോവയ്ക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുവിൻ, 10 കമ്പിയുള്ള വീണ കൊണ്ട് അവനെ സ്തുതി പാടുവിൻ. Verse 2 calls us to use our musical skills to praise him. രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മോട് പറയുന്നത് ആ സംഗീതത്തിൻ്റെതായിട്ട് നമുക്കുള്ള കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാനായിട്ടാണ്. When instruments are played for his glory, it honors him because music is another form of praise to the Lord. വാദ്യോപകരണങ്ങൾ നാം ഉപയോഗിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെതായിരിക്കുന്ന നാമം മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ്. ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാനായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഉപാധിയാണ് സംഗീതം എന്നുള്ളത്. Verse 3, sing to him a new song, play skillfully with a shout of joy. മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവന് പുതിയ പാട്ട് പാടുകയും ഘോഷസ്വരത്തോടെ നന്നായി വാദ്യം വായിപ്പീൻ. This verse calls on us to sing to him a new song. ഇത് നാം അവനൊരു പുതിയ പാട്ട് പാടുവാനായിട്ടുള്ള ആഹ്വാനം നമുക്ക് നൽകി തരുന്നു. The idea of a new song means that we are to be thoughtful and we are to exercise our minds to find ways to praise our God. നാം ഒരു പുതിയ പാട്ട് പാടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം ചിന്താശീലരായിരിക്കണമെന്നും അവനെ സ്തുതിക്കുവാനായിട്ടുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നാം പരിശീലിപ്പിക്കണമെന്നാണ് കാണുന്നത്. It should be clear that we have ample reason every day to exalt him for his grace, his blessings and his goodness to us. ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ളതായിരിക്കുന്ന അവന്റെ കൃപ, അനുഗ്രഹം, നന്മകൾ ഇവയെല്ലാം ഓർത്ത് ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനായിട്ടുള്ള അനേക കാരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. Verse 3 also calls us on us to praise him aloud. ഉച്ചത്തിൽ യഹോവയെ സ്തുതിപ്പാനായിട്ടും മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. Now having commanded us to praise the Lord, the psalmist now gives us the reasons why we are to praise him. ഇപ്പോൾ യഹോവയെ സ്തുതിപ്പാനായിട്ടുള്ള ആഹ്വാനം നമുക്ക് തന്നതിന് ശേഷം എന്തുകൊണ്ട് നാം യഹോവയെ സ്തുതിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന കാരണങ്ങളെ അവൻ നമുക്ക് നൽകി തരുന്നു. Let us examine this psalm today and see why the believers should rejoice in our God. എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വാസികൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കണം എന്നുള്ളതിനായിരിക്കുന്ന കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ രാവിലെക്കാലം നമുക്ക് നോക്കാം. Why the believers should rejoice in our God. എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വാസികൾ അവരുടെ ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കണം? Let's see some reasons why he is worthy of our praise. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ നമ്മുടെ സ്തുതിക്ക് യോഗ്യതയുള്ളവനായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ. In verses 4 to 9 we see that we should rejoice in his word. 4 മുതൽ 9 വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവന്റെ വചനത്തിൽ നാം സന്തോഷിക്കണമെന്ന് നാം കാണുന്നു. We see 3 virtues of his word. അവന്റെ വചനത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന 3 അമൂല്യ ഗുണങ്ങളും നാം അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. In verse 4 the first part, for the word of the Lord is right. 4-ാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം പറയുന്നു യഹോവയുടെ വചനം നേരുള്ളത്. So his word is very precious. അവന്റെ വചനം എന്നുള്ളത് വളരെ അമൂല്യമായിരിക്കുന്ന മൂല്യമേറിയതായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. The word right has the idea of upright, straight and correct. ആ നേരുള്ളത് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്നുള്ളത് നീതിയുള്ളതായിരിക്കുന്ന, ശരിയായിട്ടുള്ള, കൃത്യമായിട്ടുള്ള എന്നാണ്. The word reminds us that God's word sets the standard for righteousness and morality. ഈ വചനം നമ്മെ കാണിക്കുന്നത് നീതിയുടെയും ധാർമ്മികതയുടെയും മാനദണ്ഡം എന്നുള്ളത് ദൈവവചനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാണ്.
എന്നുള്ളതാണ്. The word of God is like a compass that guides the people of God through the desert of this world. ഈ ലോകത്തിലേതായിരിക്കുന്ന മരുഭൂമിയിലൂടെ ദൈവജനത്തെ നയിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പസ് പോലെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനമായിരിക്കുന്നത്. All around us we see the results of abandoning the word of God. നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുമായിട്ട് നാം നോക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തെ ത്യജിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കൂട്ടത്തെയാണ് നാം കാണുന്നത്. We see lack of respect, hostility and hatred towards His word today. ഇന്ന് നാം നോക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തോട് ആർക്കും ബഹുമാനമില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള വിദ്വേഷമുള്ളതായിരിക്കുന്ന വെറുപ്പുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തെയാണ് നാം കാണുന്നത്. But those who read the word, honor the word and live by the word know how precious the word of God is. എന്നാൽ ദൈവവചനത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയും വായിക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം എത്ര മൂല്യമേറിയതായിട്ടുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്നുള്ളത്. They can say with the psalmist, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. അവർക്ക് സങ്കീർത്തനക്കാരനോട് ചേർന്ന് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയും, നിന്റെ വചനം എന്റെ കാലിന് ദീപവും എന്റെ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമാകുന്നു എന്ന്. They also know the truth of Proverbs chapter 6 verse 23 which says, ആ സദൃശവാക്യങ്ങൾ 6:23 പറയുന്നതായ സത്യവും അവർക്കറിയാം. for the commandment is a lamp and the law is light and the reproofs of instruction are the way of life. കൽപ്പന ഒരു ദീപവും ഉപദേശം ഒരു വെളിച്ചവും പ്രബോധനത്തിന്റെ ശാസനകൾ ജീവന്റെ മാർഗവും ആകുന്നു. The believers have a pattern after which they can live their lives. ഒരു വിശ്വാസികൾക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതം ജീവിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു മാതൃക അവരുടെ മുമ്പാകുണ്ട്. From this wonderful God's word we can discern His will for the course of our life. ഈ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള നയിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. We can find out how we are to live day by day. ഓരോ ദിവസവും നാം എപ്രകാരം ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. His word is precious. അവന്റെ വചനം എന്നുള്ളത് മൂല്യമേറിയതായിട്ടുള്ളതാണ്. We should praise Him for that. അതുകൊണ്ട് നാം ആ മൂല്യമേറിയ വചനത്തിനായിട്ട് നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം. Secondly, His word is personal. രണ്ടാമതായിട്ട് അവന്റെ വചനം എന്നുള്ളത് വ്യക്തിപരമാണ്. That's what we see from the second part of verse and also verse 5. അതാണ് 4ാമത്തെ വാക്യത്തിലെ 2ാമത്തെ ഭാഗത്തിലും 5ാമത്തെ വാക്യത്തിലും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട്. And all His work is done in truth. He loves righteousness and justice. The earth is full of the goodness of the Lord. അവന്റെ സകല പ്രവൃത്തിയും വിശ്വസ്തതയുണ്ട്. അവൻ നീതിയും ന്യായവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. യഹോവയുടെ ദയ കൊണ്ട് ഭൂമി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. In His word we learn about the Lord Himself. അവന്റേതായിട്ടുള്ള വചനത്തിൽ യഹോവയെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. His word is His revelation of Himself to the world. അവന്റെ വചനം എന്നുള്ളത് ഈ ലോകത്തിന് തന്നെത്താൻ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതിനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഉപാധിയാണ്. We learn that He does everything in truth. അവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സത്യത്തോടും പരമാർത്ഥതയോടും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നാം അറിയുന്നു. That word truth carries the idea of steadfastness. ആ സത്യം എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന വിശ്വസ്തത എന്നുള്ളത് നിലനിൽക്കുന്ന എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന അർത്ഥം നമ്മെ കാണിക്കുന്നതാണ്. We learn in verse 5 that He loves righteousness and justice. 5ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ അവൻ നീതിയും ന്യായവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനാണ് എന്ന് നാം കാണുന്നു. This reminds us that He will bless those who honor His word and He will judge those who abandon His word. ഈ വസ്തുത നമ്മെ ഓർമ്മിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ അനുസരിക്കുന്നവനെ അവൻ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്നും തിരസ്കരിക്കുന്നവനെ അവൻ ന്യായം വിധിക്കും എന്നുള്ളതുമാണ്. Verse 5 also teaches us that God's goodness can be seen in all the world around us. 5ാമത്തെ വാക്യം വീണ്ടും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നാം നോക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള നന്മ കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ്. The earth is full of the goodness of the Lord. ഈ ഭൂമി അവന്റെ ദയ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു. We should praise Him for His word because it reveals the nature of God to us. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് എന്ന് ദൈവവചനം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നു. His word is precious. His word is personal. അവന്റെ വചനം വളരെ മൂല്യമേറിയതാണ്. അത് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ളതാണ്. Thirdly, His word is powerful. മൂന്നാമതായിട്ട് അവന്റെ വചനം ശക്തിമത്തായിട്ടുള്ളതാണ്. That's what we see from verses
verses 6 to 9. അതാണ് 6 മുതൽ 9 വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. Verse 6, by the word of the Lord the heavens were made, and all the host of them by the breath of his mouth. യഹോവയുടെ വചനത്താൽ ആകാശവും അവന്റെ വായിലെ ശ്വാസത്താൽ അതിലെ സകല സൈന്യവും ഉളവായി. In these verses, psalmist reminds us that everything we see around us was spoken into existence by the word of God. ഈ വാക്യത്തിലൂടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ നമ്മോട് പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമായിട്ട് നാം കാണുന്നതെല്ലാം തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ ഉളവായി എന്നുള്ളതാണ്. Everything that is visible, everything that is invisible, everything that is large, everything that is small, everything that is near and everything that is far came into existence through the word of God. ദൃശ്യമായതും അദൃശ്യമായതും വലുതായതും ചെറുതായതും അടുത്തും അകലെയുള്ളതുമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ ഉളവായിട്ടുള്ളതാണ്. In Genesis 1:3, God spoke for the first time. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1-ാമത്തെ അധ്യായം 3-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നാം നോക്കുമ്പോൾ ദൈവം ആദ്യം സംസാരിച്ചത് നാം അവിടെ കാണുന്നു. When he spoke, light appeared out of the darkness. അവൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചമുണ്ടായി. All through Genesis 1, God kept speaking and great things kept appearing. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം നോക്കുമ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ദൈവം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവിടെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. His word had power then, അവന്റെ വചനത്തിന് അന്ന് ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. and his word still has power today. ഇന്നും അവന്റെ വചനത്തിന് ശക്തിയുണ്ട്. Every promise will be fulfilled. അവന്റെ ഓരോ വാഗ്ദത്തവും നിവർത്തിക്കപ്പെടും. The word of God is filled with power, glory and hope. ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്നുള്ളത് അവന്റെ ശക്തിയാൽ മഹിമയാൽ പ്രത്യാശയാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. Not only we should rejoice in his word, but also we should rejoice in his will. അവന്റെ വചനത്തിൽ നാം സന്തോഷിക്കുക മാത്രമല്ല അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിലും നാം സന്തോഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ട്. That's what we see verses 10 through 12. അതാണ് 10 മുതൽ 12 വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ കാണുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. We should rejoice in his will. തന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ ആലോചനയിൽ നാം സന്തോഷിക്കണം. We see 3 attributes of his will. അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ 3 ഗുണഗണങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. First, in verse 10 we see his will is dominate. 10-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അവന്റെ ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് പ്രബലമേറിയതാണ്, ദൃഢമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാണ്. The Lord brings the counsel of the nations to nothing. He makes the plans of the peoples of no effect. യഹോവ ജാതികളുടെ ആലോചനയെ വ്യർത്ഥമാക്കുന്നു, വംശങ്ങളുടെ നിരൂപണങ്ങളെ നിഷ്ഫലമാക്കുന്നു. Men can make their plans and devise their schemes, but in the end God's will is going to be accomplished. മനുഷ്യനെ അവന്റെ പ്ലാനും പദ്ധതികളും നടപ്പാക്കുവാനായിട്ട് ആലോചിപ്പാനായിട്ട് കഴിയും, എന്നാൽ അന്തിമമായിട്ട് അതിനെ നടത്തുന്നത് യഹോവയാണ്. If you look at all the plotting of the nations, what's happening in our country towards Christians, the changes in laws and rules, it is possible to become filled with fear. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ജാതികൾ രാജാക്കന്മാരുടേതായിരിക്കുന്ന ചിന്തകളെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെ കടന്നു വരുന്നതായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും അതുപോലെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങളും നാം നോക്കുമ്പോൾ ഭയക്കുവാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. Yet we need not fear, because our God is in control of all things. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെയും നാം ഭയക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല, കാരണം നമ്മുടെ ദൈവമാണ് സകലത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. He will have the final word. അവന്റെ വാക്കാണ് അന്തിമമായിട്ടുള്ള വാക്ക്. Because his will is dominate. കാരണം അവന്റെ ഇഷ്ടം മാത്രമേ എന്നും ഉന്നതത്തിൽ നിൽക്കുകയുള്ളൂ. As the psalmist said, but our God is in the heaven, he does whatever he pleases. നമ്മുടെ ദൈവമോ സ്വർഗത്തിലുണ്ട്, തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെയും അവൻ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു. Secondly, we see his will is determined. രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും, അവന്റെ ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് ഉറച്ചതാണ്, ശാശ്വതമാണ് എന്ന്. Verse 11, the counsel of the Lord stands forever, the plans of his heart to all generations. യഹോവയുടെ ആലോചന ശാശ്വതമായും അവന്റെ ഹൃദയവിചാരങ്ങൾ തലമുറയായി നിൽക്കുന്നു. The things that occur in this world are all part of our Lord's plan for the ages. നമുക്കറിയാം, തലമുറയായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ആകമാനമായിട്ട് നടക്കുന്നത് എന്ന്. Nothing that takes place that is not part of his divine plan. ഈ ലോകത്തിൽ
നടക്കുന്നു ഒക്കെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവികമായിട്ടുള്ള പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതല്ലാതെ യാതൊന്നും തന്നെ നടക്കുന്നില്ല. God has determined what will take place in this world, and that is what is going to happen. എന്താണ് ഈ ലോകത്തിൽ നടക്കുവാനായിട്ട് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ഉറച്ച തീരുമാനമുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. Psalm 135 verse 6. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 135 6 വാക്യം. Whatever the Lord pleases, he does in heaven and in earth, in the seas and in all deep places. ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും സമുദ്രങ്ങളിലും എല്ലാ ആഴങ്ങളിലും യഹോവ തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെയും ചെയ്യുന്നു. I am reminded day by day that my God is in control of all things. ഓരോ ദിവസവും എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതായുള്ള കാര്യം എന്നുള്ളത് എന്റെ ദൈവമാണ് സകലത്തെയും നിയന്ത്രിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. That allows us to rest in his providence and trust him to make all things work out as they should for my good and for his glory. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കരുതലിൽ പരിപാലനത്തിൽ ആശ്രയിപ്പാനായിട്ടും അവന്റെ നാമമഹത്വത്തിനായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാനായിട്ടും എന്നെ ഇടയാക്കുന്നു. That's what Romans 8:28 says, all things work together for our good. അതുകൊണ്ടാണ് റോമാലേഖനം 8-28 വാക്യം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായി സംഭവിക്കുന്നു എന്ന്. Thirdly, about his will. മൂന്നാമതായിട്ട് അവന്റെ ഇഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് നാം നോക്കുമ്പോൾ His will is desirable. അവന്റെ ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് ആഗ്രഹിക്കത്തക്കതാണ്. Verse 12, blessed is the nation whose God is the Lord, the people he has chosen as his own inheritance. 12 വാക്യം, യഹോവ ദൈവമായിരിക്കുന്ന ജാതിയും അവൻ തനിക്ക് അവകാശമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ജനവും ഭാഗ്യമുള്ളത്. The psalmist mentions the nations that honor God. ഇവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ദൈവത്തെ മാനിക്കുന്നതായ രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. He says they will be blessed. അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കുമെന്ന് അവൻ പറയുന്നു. Nations that abandon God, his will be abandoned by God. ദൈവത്തെ തിരസ്കരിക്കുകയും ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തതായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ദൈവവും തിരസ്കരിക്കും, ഉപേക്ഷിക്കും. There is a lesson in this for the individuals as well. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നതായിട്ട് ഒരു പാഠങ്ങളുമുണ്ട്. Those who respond to God's will by submitting to him will be blessed. ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനോട് തങ്ങളെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നവർ, അതിനുവേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. Listen to what Apostle Paul had to say about this in Romans 9:19-21. അപ്പോസ്തലനായിരിക്കുന്ന പൗലോസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് റോമാലേഖനം 9-19 മുതൽ 21 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. You will say to me, then why does he still find fault for who has resisted his will? But indeed, O man, who are you to reply against God? Will the thing you formed say to him who formed it, why have you made me like this? Does not the potter have the power over the clay from the same lump to make one vessel for honor and another for dishonor? അവൻ പിന്നെ കുറ്റം പറയുന്നത് എന്ത്? അവന്റെ ഇഷ്ടത്തോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നുവെന്ന് നീ എന്നോട് ചോദിക്കും. അയ്യോ മനുഷ്യ, ദൈവത്തോട് പ്രത്യുത്തരം പറയുന്ന നീ ആർ? മനനിരിക്കുന്ന മനനോട് നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ ചമച്ചത് എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുമോ? അല്ല, കുശവന് അതേ പിണ്ഡത്തിൽ നിന്നൊരു പാത്രം മാനത്തിനും മറ്റൊരു പാത്രം അപമാനത്തിനും ഉണ്ടാക്കുവാൻ മണ്ണിന്മേൽ അധികാരം ഇല്ലയോ? So knowing and living by the will of God is a good pattern for living. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ അറിയുകയും അതിൻ പ്രകാരം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ജീവിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു മാതൃകയാണ്. It's a recipe for blessing. അത് അനുഗ്രഹത്തിനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടാണ്. His plan is a recipe for judgment and spiritual disaster if you reject his will. ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടം നാം തിരസ്കരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ആത്മീകമായിരിക്കുന്ന അധപതനത്തിനും ന്യായവിധിക്കും നമ്മെ കൊണ്ടെത്തുന്നതായിട്ടുള്ള ഔഷധക്കൂട്ടാണ്. So why we should praise God that he is a sovereign God and that his will is going to be accomplished in earth and heaven, no matter how hard the devil or fallen man works against him. നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വിചാരങ്ങളും അവന്റെ ഇഷ്ടവുമാണ് എന്നും നിലനിൽക്കുന്നത്. ഈ വീണുപോകാതിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനും സാത്താനും അതിനെതിരെ എന്തുമാത്രം പ്രവർത്തിച്ചാലും ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം മാത്രമേ എന്നുമെന്നും നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. We should rejoice in his word. അവന്റെ വചനത്തിൽ നാം സന്തോഷിക്കണം. We should rejoice in his will. അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ നാം സന്തോഷിക്കണം. Thirdly, we should rejoice in his watching. അവൻ നമ്മെ കാത്തു പരിപാലിക്കുന്നു.
പരിപാലിക്കുന്നതോർത്ത് മൂന്നാമതായിട്ട് നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം. That's what we see from verses 13 to 19. അതാണ് 13 മുതൽ 19 വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. First of all, his watching is absolute. ഒന്നാമതായിട്ട് നാം നോക്കുമ്പോൾ അവൻ നമ്മെ കാത്തു പരിപാലിക്കുന്നത് ഉറച്ചതാണ്, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതാണ്. Verses 13 to 15, the Lord looks from heaven, he sees all the sons of men. From the place of his dwelling, he looks on all the inhabitants of the earth. He fashions their hearts individually. He considers all their works. യഹോവ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നു, മനുഷ്യപുത്രന്മാരെയൊക്കെയും കാണുന്നു. അവൻ തന്റെ വാസസ്ഥലത്ത് നിന്ന് സർവ്വഭൂവാസികളെയും നോക്കുന്നു. അവൻ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒരുപോലെ മനഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവരുടെ വീര്യപ്രവൃത്തികളൊക്കെയും അവൻ ഗ്രഹിക്കുന്നു. Our God is in heaven, but his eyes are on the affairs of men. നമ്മുടെ ദൈവം സ്വർഗ്ഗത്തിലാണ്, എന്നാൽ അവന്റെ കണ്ണുകൾ മനുഷ്യരുടേതായിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളെ നോക്കിക്കാണുന്നു. From where he sits, he sees everything that takes place. അവൻ ഇരിക്കുന്നതായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതായുള്ള സർവ്വകാര്യങ്ങളും അവൻ നോക്കിക്കാണുന്നു. And he sees it all, he watches everything. അവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണുന്നു. അവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. There is no deed, no thought, no sin or good work that can occur without his intimate knowledge. എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തികളോ ചിന്തയോ പാപമോ അതാകട്ടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളോ ആകട്ടെ ഒന്നും തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെതായ ഇഷ്ടം കൂടാതെ നടക്കുകയില്ല. Hebrews 4:13 says, and there is no creature hidden from his sight, but all things are naked and open to the eyes of him to whom we must give account. എബ്രായലേഖനം 4-13 വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അവനെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിയുമില്ല, സകലവും അവന്റെ കണ്ണിന് നഗ്നവും മലർന്നതുമായി കിടക്കുന്നു. അവനുമായിട്ടല്ലോ നമുക്ക് കാര്യമുള്ളത്. He knows every deed. അവന് നമ്മുടെ സകല പ്രവൃത്തികളും അറിയാം. Proverbs 15:3, the eyes of the Lord are in every place, keeping watch on the evil and the good. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 15:3 നാം കാണുന്നത്, യഹോവയുടെ കണ്ണ് എല്ലാവരും ഉണ്ട്, ആകാത്തവരെയും നല്ലവരെയും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. He knows everything there is to know, and nothing can be hidden from him. അവൻ അറിയേണ്ടതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൻ അറിയുന്നുണ്ട്, ഒന്നും തന്നെ അവന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല. That's a sobering thought, but it does showcase his power and why he is worthy of our praise. അത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ചിന്തയാണ്. അത് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മുടെ സ്തുതിക്ക് യോഗ്യനായിട്ടുള്ളവനാണ് എന്നും അത് നമ്മെ കാണിക്കുന്നു. Yes, his watching is absolute. അവന്റേതായിട്ടുള്ള അവൻ നമ്മെ കാത്തു പരിപാലിക്കുന്നത് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ്. Secondly, his watching is aware. രണ്ടാമതായിട്ട് അവന്റെ കരുതൽ നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Verses 16 to 17, no king is saved by the multitude of an army. A mighty man is not delivered by great strength. A horse is a vain hope for safety. Neither shall it deliver any by its great strength. സൈന്യബലത്താൽ രാജാവ് ജയം പ്രാപിക്കുന്നില്ല, ബലാധിക്യം കൊണ്ട് വീരൻ രക്ഷപ്പെടുന്നതുമില്ല. ജയത്തിന് കുതിര വ്യർത്ഥമാകുന്നു, തന്റെ ബലാധിക്യം കൊണ്ട് അത് അവനെ വിടുവിക്കുന്നില്ല. God watches the heathen as they make their plans and set their armies in array. ഇവിടെ ദൈവം ആ ജാതിയുടേതായിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളെ നോക്കുന്നു. അവരുടേതായിരിക്കുന്ന യുദ്ധത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള തന്ത്രപ്പാടുകളെ ഒരുക്കത്തെ അവൻ നോക്കിക്കാണുന്നവനാണ്. He sees their vain efforts to alter his plans and seek to obtain their own salvation through dominating their enemies. ഇവിടെ നാം നോക്കുമ്പോൾ അവന്റേതായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ അവർ ചെയ്യുന്നതായ പദ്ധതികൾ അത് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ദൈവം അറിയുന്നു. അവർ രക്ഷപ്രാപിക്കാനായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ വ്യർത്ഥമാണ് എന്നും ദൈവം അറിയുന്നു. These two verses are just a reminder that God knows what the wicked are up to. ഇവിടെ ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതായ കാര്യം എന്നുള്ളത്, ദുഷ്ടന്മാർ എന്താണ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഒരുമ്പെടുന്നത് എന്ന് ദൈവത്തിന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാമെന്നുള്ളതാണ്. Sometimes I think we think he forgets, but he never does. ചിലപ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും ചിന്തിച്ചേക്കാം അവൻ മറന്നു പോകുന്നു എന്ന്, എന്നാൽ ഒരിക്കലും ദൈവം മറക്കുന്നില്ല. He sees is all, and one day he will judge them according to their works. ഒരിക്കൽ ദൈവം അവരുടേതായിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച് അവരെ ന്യായം വിധിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നു. Thirdly, his watching is affectionate. മൂന്നാമതായിട്ട് നാം നോക്കുമ്പോൾ അവന്റേതായിട്ടുള്ള കരുതൽ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ളതാണ്. Verses 18 and 19, behold, the eye of the Lord is on those who fear him, on those who hope in his mercy,
to deliver their soul from death and to keep them alive in famine. യഹോവയുടെ ദൃഷ്ടി തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മേലും തന്റെ ദയക്കായി പ്രത്യാശിക്കുന്നവരുടെ മേലും ഇരിക്കുന്നു. അവരുടെ പ്രാണനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിപ്പാനും ക്ഷാമത്തിൽ അവരെ ജീവനോടെ രക്ഷിപ്പാനും തന്നെ. God has just told us that the destinies of nations are in His hands. ഇവിടെ ദൈവം നമ്മോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ, ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അന്ത്യം എല്ലാം തന്നെ തന്റെ കൈകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന്. The decisions that will determine the course of the world are not made by any country. ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളല്ല ചെയ്യുന്നത്. The decisions that will affect the course of this world are made in heaven by the sovereign God. ഈ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്നതായുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നടത്തുന്നത് സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. But while God sovereignly controls everything that takes place in His creation, He still has time for the individual. എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ദൈവം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും വ്യക്തികൾക്കായിട്ട് അവൻ സമയം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. He sees everything that happens to you and me. നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും സംഭവിക്കുന്നതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ദൈവം കാണുന്നു. He sees all the pain. നമ്മുടെ എല്ലാ വേദനകളും അവൻ കാണുന്നു. He sees all the problems. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അവൻ കാണുന്നു. He sees all the attacks of your enemies. നിങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ ആക്രമിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ ദൈവം കാണുന്നു. He sees the hurts, the fears, the valleys and the sorrows. നിങ്ങൾക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന വേദനകൾ, നിങ്ങളുടെ മുറിപ്പെടുകൾ, നിങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ താഴ്വാരങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ദൈവം കാണുന്നു. Nothing escapes His gaze. He is watching. തന്റേതായിട്ടുള്ള കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് യാതൊന്നും തന്നെ രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. Yes, He is worthy to be praised for the fact that He watches over all things, especially the needs of His children, His people. അതേ, നമ്മുടെ ദൈവം സ്തുതിക്ക് യോഗ്യനാണ്. കാരണം അവൻ എല്ലാ കാര്യത്തെയും നോക്കി പരിപാലിക്കുന്നു. പ്രത്യേകമായിട്ട് തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങളെ അവൻ നോക്കി കാണുന്നു. The psalmist closes this psalm by expressing his resolve to continue trusting in the Lord. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഈ സങ്കീർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് തന്റെ ദൈവത്തിൽ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ആശ്രയം വെക്കുവാനായിട്ടുള്ള തീരുമാനത്തോടു കൂടിയാണ്. Verses 20 to 22, our soul waits for the Lord. He is our help and our shield. For our hearts shall rejoice in Him, because we have trusted in His holy name. Let your mercy, O Lord, be upon us, just as we hope in you. നമ്മുടെ സഹായിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു. അവൻ നമ്മുടെ സഹായവും പരിചയമാകുന്നു. അവന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ നാം ആശ്രയിക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം അവനിൽ സന്തോഷിക്കും. യഹോവേ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യാശ വെക്കുന്നത് പോലെ നിന്റെ ദയ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ. We can rest in His word. നമുക്ക് അവന്റെ വചനത്തിൽ ആശ്രയിപ്പാനായിട്ട് കഴിയും. We can rest in His will. അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിപ്പാനായിട്ട് കഴിയും. We can rest in His watching. അവന്റെ കരുതലിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിപ്പാനായിട്ട് കഴിയും. As our trust in Him deepens, our ability to rest in Him grows. അവനിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആശ്രയം വർദ്ധിക്കുന്തോറും അവനിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആഴത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആഗ്രഹവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വർദ്ധിക്കുകയാണ്. And when we are resisting in Him, we can rejoice in spite of everything that's going on around us. നാം അവനിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളതായിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം വിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിപ്പാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും. Yes, we serve a God who is worthy to be praised. അതെ, നാം സേവിക്കുന്നതായുള്ള ദൈവം എന്നുള്ളത് സ്തുതിക്ക് യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ദൈവമാണ്. He deserves the uninhibited praises of His people. തന്റെ ജനത്തിന്റെ യാതൊരു വിഘ്നവും കൂടാതെയുള്ള തടസ്സവും കൂടാതെയുള്ള ആരാധനയ്ക്ക് ദൈവം യോഗ്യനാണ്. He deserves our best song. നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഗാനങ്ങൾ അവൻ കേൾക്കുവാനായിട്ട് അവൻ യോഗ്യനാണ്. He deserves our loudest shout. നമ്മൾ ഉച്ചത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആർപ്പിടൽ കേൾപ്പാനായിട്ട് അവൻ യോഗ്യനാണ്. He deserves our devoted service. നമ്മുടെ ആഴത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും താഴ്മയോടെയുള്ള ആരാധന സ്വീകരിപ്പാനായിട്ട് അവൻ യോഗ്യനാണ്. Yes, our God is worthy to be praised. അതേ, നമ്മുടെ ദൈവം സ്തുതിക്കപ്പെടുവാൻ യോഗ്യനാണ്. The psalmist wants us to take a fresh look at Him today, so that we might be filled with the praise for Him. ഇന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ നാം ഒന്ന് പുതുക്കപ്പെട്ട് നോക്കിക്കണ്ട് ഒരു പുതിയ തീരുമാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Shall we close our eyes and bow our heads in prayer? നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടച്ച് തലകളെ മടക്കി പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരാം. This morning we would like to ask you some personal questions. ഈ രാവിലെക്കാലം നിങ്ങളോട് വ്യക്തിപരമായ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Has the Lord touched you in some area of your life? ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ
അങ്ങ് തൊട്ടുവോ? Are you praising him like he deserves? അവനെ സ്തുതിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അവനെ സ്തുതിക്കുന്നവനാണോ? Have you become distracted by some issue so that you have lost your focus on him? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങൾ ആകെ വ്യതിചലിക്കുന്നവരാണോ? അവനിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോയോ? Do you need to thank him for his word, his will and his watching? അവന്റേതായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടത്തിനായിട്ട്, അവന്റെ വചനത്തിനായിട്ട്, അവന്റെ കരുതലിനായിട്ട് അവനെ നിങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നവരാണോ? Do you need to seek his help in some matter? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവന്റെ സഹായം നിങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുവോ? Do you need to come before him and seek him in worship? അവന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ആരാധനയിൽ അവനെ അന്വേഷിപ്പാനായിട്ട് നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? If he has spoken to you on any level, please mind him and let him have his way in your heart and in your life. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവനിൽ ആശ്രയിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലും അവനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുക. Our gracious and loving Heavenly Father, we thank you and praise you for this wonderful day you have given to us to worship you in spirit and truth. ഞങ്ങളുടെ കൃപാലുവായിരിക്കുന്ന ദൈവമേ, ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും അങ്ങേ ആരാധിപ്പാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് തന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ദിവസത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. Thank you for the opportunity and time you gave us to look into your word. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ വചനത്തിലേക്ക് നോക്കുവാനായിട്ട് അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന അവസരത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. Thank you for reminding that we should be rejoicing and we should be praising our God. ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുകയും അവനിൽ ഞങ്ങൾ ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ആഹ്വാനത്തിനായി സ്തോത്രം. We thank you, Heavenly Father, for giving us your wonderful word. അങ്ങയുടെ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന വചനം അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിനായിട്ട് പിതാവേ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. Though in the past several attempts were made to destroy your word survived. ദൈവമേ, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ വചനത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിപ്പിച്ചു കളയുവാൻ വളരെയധികം ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും അതെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടല്ലോ. Your word is a living word. അങ്ങയുടെ വചനം ജീവിക്കുന്ന വചനമാണല്ലോ. And it gives us all the strength and the power and the provision for our lives. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സകല ശക്തിയും പരിപാലനവും പോറ്റിപ്പുലർത്തലും അങ്ങയുടെ വചനം നൽകി തരുന്നല്ലോ. Heavenly Father, thank you for enabling us to remain in your will. അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കുന്നത് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. If we have moved away from you, well, forgive us. കർത്താവേ, അങ്ങയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളോടൊന്ന് ക്ഷമിക്കണമേ. Enable us to come back and put ourselves under your will. ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ട് അങ്ങയിൽ ആശ്രയിപ്പാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ. Thank you, Heavenly Father, for the comfort that you have given to us, that we can rest in your watching. അങ്ങയുടേതായിരിക്കുന്ന കരുതലിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്രയിപ്പാനായിട്ട് അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്കിടയായി തീരുമെന്ന് അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. Because your watching is absolute, your watching is aware, and your watching is affectionate. കാരണം കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ കരുതൽ എന്നുള്ളത് പരിപൂർണവും കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതും അത് ഏറ്റവും ദയയുള്ളതുമാണല്ലോ. In the coming days, enable us to praise you and thank you in a more meaningful way. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അർത്ഥവത്തായ രീതിയിൽ അങ്ങേ ആരാധിപ്പാനായിട്ട് സ്തുതിപ്പാനായിട്ടും അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കണമേ. I commit the whole congregation into your mighty hand. കർത്താവേ, സഭയെ മുഴുവനായിട്ട് തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് വെക്കുന്നു. I commit all the listeners of this word into your mighty hand. ഈ ജോലിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായ എല്ലാ കേൾവിക്കാരെയും തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് വെക്കുന്നു. Bless each and every one of them. ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. Now send us with you your joy, love and peace. ഇപ്പോൾ അങ്ങയുടെ സമാധാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞയക്കണമേ. Till we meet again, watch over ഞങ്ങൾ us. വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ ഞങ്ങളെ കാത്തു പരിപാലിക്കണം. We give you all honor and glory. ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സകല ബഹുമാനവും മഹത്വവും അർപ്പിക്കുന്നു. And I ask these things with thanksgiving in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടവുമായിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തെ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുമാറാകണമേ. Amen. ആമേൻ. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and fellowship of God the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.